اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے. لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے. لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا. پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی. کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے. تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ. میرے عزیزو، آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے میں. اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے. دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی. حضور نے بلایا، پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو. تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے. حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا. میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا. میں نے اشارہ کیا تھا بس. جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو، کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، مصافحہ بھی نہیں کرے گا. حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا. اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے، وہاں ستونوں میں، مسجد کے اندر جو ستون ہے نا، ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے. ابو لبابہ نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو. ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی. حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر رسی سے باندھ دیے جاتے. کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے، ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی، کہتی رسول اللہ نے منع کیا، تم سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، کلام بھی نہیں، جینے کا حق ہے اس لیے کھانا دیا جا رہا ہے. بیوی تک نہیں بات کرتی تھی. حضرت ابو لبابہ پر یہ دن ایک دن دو دن کا بائیکاٹ نہیں، تقریباً 33 دن تک چلا. حضور نماز پڑھاتے تھے لیکن ان سے ملتے نہیں تھے. اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے، حضور پر وحی آتی ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی اے رسول اللہ نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا. حضور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولتے. یہ بات بیچ میں آئی ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، ان کی خبریں لے جا کر کے بڑے عہدے داروں کو بتانا، ٹپ دینا، اس میں ہماری عزت بڑھے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تمہارا؟ چند جرائم میں پولیس تمہیں معاف کر دے گی، اتنا ہی، کچھ نہیں ہے. عزت حاصل کرو اللہ کی بارگاہ میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی. اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی. آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی جاسوسی وہ کرے، اس کی جاسوسی یہ کرے، جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو. اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے.
मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मैं उन सब से कहूंगा, जालिमों, मुर्दा खाने वालों, तौबा कर लो, अभी दिन बाकी हैं, अभी दिन बाकी हैं। तुमने जिन लोगों को जलील करने के लिए, आज तख्त पर बैठे हुए लोगों की रजामंदी हासिल करने के लिए मुसलमानों की खबरें ले जाकर पहुंचाते हो, दिन बदलेंगे, वक्त बदलेगा, फिर तुम्हारी हालत ऐसी होगी, न तुम अपनी कौम के होगे न किसी और कौम के होगे, तुम्हें मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। तौबा कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील की खबरें पहुंचाने वाला वो माकल गुलाम, उसके साथ यही हुआ। 3,000 दिरहम देकर के नजराना और सारी रिपोर्टें लाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद सारी बातें सुनता रहा और हानी बिन उरवा को एक दिन बुला लिया। कहा, हानी बिन उरवा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उरवा जब से वो आया तब मिलने नहीं गए थे। बुलाया, अचानक गवर्नर हाउस पे कहा, क्या बात है हानी बिन उरवा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो? कहा, मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा, बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है। मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो, रोजाना प्लानिंग करते हो अपने घर में और खिलाफत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहे हो। हजरत हानी बिन उरवा ने कहा, ऐसा तो नहीं कर रहा मैं। तो उसने वो गुलाम को सामने पेश किया। कहा, इसको पहचानते हो? कहा, हाँ, ये तो मुहिब्बे अहले बैत है। वो माकल बिन यसार जो गुलाम था, उसने कहा, मैं कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं, मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद का सिपाही हूं, मैं इनकी तरफ से आया करता था। हानी बिन उरवा देखकर दंग रह गए। मुसलमान को अगर किसी ने डंक मारा है तो दूसरा मुसलमान ही मारा है। अक्सर यही हुआ है तारीख में, जब तक अपना कोई घर का भेदी नहीं होता तब तक कोई दुश्मन हम पर गालिब नहीं होता। पूरी तारीख में देखें आप, यही होता रहा है। हानी बिन उरवा ने कहा, तो अब ये तेरी जासूसी थी तो सुन ले, हकीकत बात यह है, मुस्लिम बिन अकील खुद आए हैं मेरे घर और वह अहले बैत से हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर में रखा हूं। मुस्लिम बिन अकील की अभी ये बात चल रही थी, कूफा में ये बात गर्दिश करने लग गई कि वो कबीला बनी मुज़इज के थे। एक कबीला था बनी मुज़इज, उस कबीले के हानी बिन उरवा सरदार थे। मशहूर हो गई, हानी बिन उरवा का कत्ल हो गया, उनको मारा गया। तब सारे उनके खानदान के लोग और सब के सब जमा हो गए। ये तादाद भी करीब 12,000 की थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसमें बाहर निकल कर के आ गए। कूफा के जितने लोग हैं उनको लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, सबको बाहर जमा कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हानी बिन उरवा के कत्ल के बारे में हम इब्ने जियाद से बदला न लेंगे। कूफा वाले नारा लगाते हुए आ गए। ये वक्त भी ऐसा था, इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को तबाह कर देते, लेकिन जब 12,000 लोग आए थे तो इब्ने जियाद ने क्या किया, हानी बिन उरवा को उसने कत्ल नहीं किया था, घर वहीं गवर्नर हाउस में कैद करके रखा था। बूढ़े साहब ही थे, उनको पकड़ करके छत पर लाया गया और ये जोर जबरदस्ती उनसे कहा गया, अपने कबीले वालों से कह दो वापस चले जाएं, अपने कबीले वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना हानी बिन उरवा तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। हानी बिन उरवा छत पर आए और ऐलान किया, है लोगों, मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया है, लेकिन बात यह है फितना और फसाद हो रहा है, तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या है बनी मुज़इज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उरवा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानी बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे। इशा की 12,000 लोग थे। रात भर ये कजिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुज़इज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फजर में सिर्फ 3 लोग बाकी थे, 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने? 12,000 लोग एक बैच छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं। ये रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए,
لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر. پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں. اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے. کوفہ والے گھر بند کر دیتے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے گا. امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے، پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا. بھوکے اور پیاسے کوفہ میں. یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا. عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی. ایک عورت تھی طوعا نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر. امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے. طوعا یہ عورت بڑی جانثار تھی. اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا. اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں. ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی. ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ، رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے. صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی. جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں. ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا. جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے. اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا. پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے. اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے. تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا. تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے. طوعا باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے. نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے. مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے. اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی. اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی. کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا. اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے.
मुस्लिम बिन अकील की तलवार चमकती थी और सामने वो भागे फिरते थे कुत्तों की तरह, कोई पकड़ने को आता नहीं था। यहां तक कि एक शख्स करीब आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला करने लगा। आपका उसकी तलवार मुंह पर गिरी जिससे आपका होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, सख्त शिद्दत की धूप है उस दिन, तवा नामी खातून से कहते हैं, ए मुहिब्बे अहले बैत, जानिसाराने अहले बैत की खातून, मुझे थोड़ा पानी दे दे, मैं पानी पीऊंगा और इनका काम तमाम करूं। खातून पानी लाई, एक खटोरे में पानी लाई। इमाम मुस्लिम बिन अकील पानी के लिए जैसी खटोरी आगे करते हैं, खून पूरा उस पानी में गिरता। आपने पानी फेंक दिया कि खून का कतरा पानी में मिल जाए तो हराम है, पानी नहीं पिया जा सकता, खून पीना हराम है। दूसरी खटोरी लाई गई। आप जब लबहों के करीब लगाते उसमें भी खून टपकता था। आपने वो पानी भी छोड़ दिया, कहा साफ पानी पीना मुसलमान के लिए हलाल है, खून जिस पानी में मिल जाए वो हराम है, मैं हराम पानी आखिर वक्त नहीं पी सकता। तीसरी मर्तबा लाया गया, तीसरी मर्तबा भी वो खटोरी खून से लाल हो गई। आपने रख दिया और कहा शायद अब मेरी जिंदगी में दुनिया का पानी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ने के लिए फिर बाहर आए तो इन जालिमों ने क्या कहा, मोहम्मद बिन अशास वगैरह ने कहा, मुस्लिम हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अमान देते हैं। एक शख्स उसमें से कहा, मैं अमान देता हूं, बस बात इतनी है कि तुम चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, तुम्हारे आमने सामने गुफ्तगू हो जाए, हम इतना ही कहते हैं। जैसे आज भी आते हैं ना पुलिस वाले, सिर्फ बात करना है, बात करने के लिए जाना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा सिर्फ बात करने के लिए चलो। और उस वक्त अरबों में अमान देने का मतलब यह होता है कि फिर जंग नहीं होती, और उसके लिए जिसने अमान दिया वो तलवार उठा लेता। अरब में यह दस्तूर था। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार छोड़ दी, कहा चलो ठीक है, तुमने अमान दे दी, मैं चलता हूं इब्ने जियाद के पास, गुफ्तगू करूंगा। जब जाने लगे और उस वक्त जैसे ही उनकी बग्गी में बिठाया गया, घोड़े पर बिठाया गया, तो जालिमों ने पीछे से उनके हाथ बांधना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ बांधे। आपने पूछा जब तुमने अमान दे दिया और सिर्फ बात ही करना है तो फिर ये हाथ बांधना क्यों शुरू किया, ये पहली गद्दारी है तुम्हारी। कहा नहीं, इब्ने जियाद के पास चलो। जब वहां पहुंचे तो आपको उस अंदाज से नहीं ले जाया गया जैसे बुलाया गया था, खींच करके बेइज्जती के साथ लाया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने लाया गया। अब ये जो मुकालमा हुआ है, जो गुफ्तगू हुई है, इब्ने जियाद ने अब गुफ्तगू शुरू की और कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, क्या तुम ये फितना परवरी कर रहे हो? यहां के लोग अमन अमान में थे, यहां के लोग हस्ब आदत बहुत अच्छे मिजाज के थे, और तुमने आकर फितना डाल दिया और हकीकी खलीफा के खिलाफ बगावत किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ना हम फितना करने के लिए आए और ना यहाँ के लोग अमन अमान में थे। हमको ये खबर दी गई कि यहाँ तेरे बाप की हुकूमत जुल्म के साथ कायम की गई है और इनके साथ कूफा वालों के साथ जुल्म होता था। हम इनको जमाने रसूल की खिलाफत या जमाने रसूल की हालत पर लाने के लिए अपना शहर छोड़कर आए हैं। तो इब्ने जियाद ने कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुमको इतनी फिक्र हो गई, तुम तो मदीने में शराब पीने वाले लोग। मुस्लिम बिन अकील ने मुस्कुरा कर कहा, पूरा जमाना गवाह है, रसूलुल्लाह का घराना शराब तो दूर की बात, मेरी खटोरी में खून का कतरा गिरा था, मैंने वो फेंक दिया है। शराब की बात करता है, शराब तो तुझ जैसा आदमी पीता और तेरा अमीर पीता है यजीद, जो मुसलमानों की खून पर अपनी कुर्सी बिछाया हुआ है। ये बातें सख्त हो गई इमाम मुस्लिम बिन अकील की और इब्ने जियाद की। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम, अभी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यजीद की इमारत और उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लो, तो हमारे दरमियान बात बन जाएगी। इब्ने जियाद ने जैसे ही कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तू हमसे उस बात का वादा लेना चाह रहा है जो कयामत तक होने वाला नहीं है, जो कयामत तक होने वाला नहीं है, और हमारी जिंदगियां क्या, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस बात पर तू अहद लेना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। इब्ने जियाद ने तलवार निकाली और कहा, अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर मेरी तलवार से तुम्हारा मुकाबला मुमकिन है।
मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मैं नहीं कहता था कि तुझ जैसा खून पीने वाला ही शराबी है और तेरे लिए ही ये सजावार है कि तू ही मुसलमान के खून से अपने आप को आलूदा कर सकता है। ये गुफ्तगू होती रही। कूफा के गवर्नर हाउस में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पीछे हाथ बांधकर ऊपर छत पर ले जाने का हुक्म दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की हड्डियां तोड़ी गई, आपकी हड्डियां तोड़ी गई। और उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके गवर्नर हाउस के ऊपर से फेंका गया। आपका सर मुबारक अलग और जिस्म मुबारक अलग फेंका गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खानदान नबुव्वत के पहले शहीद हैं, पहले शहीद कूफा में जिन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जानते हो गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील की ये हालत थी कि जब आपके हाथ बांध करके आपको ऊपर ले जाया जा रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देख देख करके इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे थे, ऐ लोगों, दुनिया का ये दस्तूर है, कैसर और किसरा जैसे जालिम बादशाह भी जब किसी को फांसी देते तो फांसी देने से पहले उससे पूछ लेते, तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। ये कैसी हुकूमत तुम्हारी आ गई, क्या मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है? तो लोग कहते, अगर कोई चीज जानते चाहते हो तो बताओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ये कह रहे थे, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की देखभाल हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर बार मेरी जायदाद का ख्याल हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी खबर मदीने पहुंचाई जाए। बस इतनी ख्वाहिश है, मेरी मौत से पहले हुसैन इब्ने अली को यह पैगाम पहुंचा दो कि वो कूफा जैसे बददयानत शहर में कभी ना आए। मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि वो इस शहर में ना आने पाए, इसलिए कि उस नवासे रसूल के साथ अगर ऐसा हुआ जैसा मेरे साथ हो रहा है तो कयामत के दिन मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। हुसैन अगर मुझसे ये पूछे कि मुस्लिम, तुम्हारे खत की वजह से मैं आया था और मेरे साथ कूफा वालों ने क्या किया, अगर हुसैन इब्ने अली मुझसे ये पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए कि अब तक मैं 2 खत लिख चुका हूं कि कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं। इसलिए आए लोगों, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, हुसैन इब्ने अली कूफा की तरफ ना आए। कूफा के गवर्नर हाउस में बैठे हुए लोग फट्टा मारकर हंसने लगे और कहा, मुस्लिम बिन अकील, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी और ना ही ये पैगाम हुसैन तक पहुंचाया जाएगा। जाओ तुम फांसी के फंदे पर, अगर हुसैन आते हैं तो उन्हें भी इसी तरह का मजा चखाया जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई।